البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Amma ba'd. Kindak ma hiya arkanul qiyas? Farotikus, bukan. Kebil asli ya. Ma hiya arkanul qiyas? Arkanul qiyas. Abdul Rahman. Arba'ah. Arkanul qiyas arba'ah ma hiya? Aslun, far'un, wal hukmu وعلة جامعة والعلة جامعة صحيح. أصل وفرع وحكم وعلة. طيب ما هو الحكم؟ ما هو الحكم ذكرها؟ ها؟ tahu mas? Al-Qadi la yaktibu isma hudban. Kif ana? Anda. Mal hukmu? ثم ما بيسمع؟ ما هو الحكم في هذا الباب؟ كيف القضاء؟ مقتضاه دليل شرعي، مقتضاه دليل شرعي، سواء كان وجوبا أو تحريما أو صحة أو فساد. ما العلة؟ ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ ها؟ كيف لماذا؟ ليس هي العلة. المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. طيب مثل لنا العلة عندك عبد الله، مثل لنا علة، الحكم والعلة. طيب والأصل الفرع. إذن مثل لنا القياس. طيب ما هي الحكم؟ الهدبان. كيف الحكم هدبان؟ النهي عن القضاء. الحكم هو نهي عن القضاء، تحريم القضاء، وهو هدبان. ما هي العلة؟ الهدبان. لا القاضي بين اثنين وهو هدبان. لا يجوز القضاء، النهي عن القضاء، الحكم هو النهي عن القضاء. والعلة ما هو السبب؟ ما هو سبب النهي عن القضاء؟ أنت عبيد، ما هو سبب النهي عن القضاء؟ أنت الغضبان، حصول غضب
غضب شديد غضبان. هي إليه عندنا إلا طيب لا يعتقد وبين اثنين وغضبان. النهي عن القضاء ما هو السبب ما هو العلة؟ الغضبان. لماذا لا يجوز القضاء وهو غضبان؟ ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ العلة ما هي؟ زيد تغطية الدماء أو العقل، تغطية العقول. طيب نحن سنأتي بقياس. ما الذي يقاس عليه؟ لا يكفي قاضي الاثنين وغضبا لا يجوز القضاء. ما هو السبب؟ السبب هو حصول الغضبان، والغضبان تغطية الدماء يرشد إلى الغضب. طيب سنأتي بالقياس. ما هو الذي يقاس عليه؟ ما الذي يقاس عليه عند الوزن؟ طيب ما الذي يقاس؟ هذا هو الأصل، أصل وحكم وعلة. طيب وبقي ما يقاس عليه عنده قاسة. ايش ماذا؟ حسن شديد، شدة الحزن. إذا كان قاضي مثلا وهو حزين أصل بهم حزن شديد، هل يجوز له القضاء أم يمنع عن القضاء؟ لا عبد الرحمن يمنع عن القضاء. لماذا؟ القاضي حصل منه الحزن وهو حزين شديد لهم، هل يجوز عليه القضاء؟ الجواب لا يجوز عليه القضاء. لماذا؟ لأن الإنسان الذي أصابه غم وحزين شديد قد لا يتفكر، أي قد حصل به تهديد العقول. العلة ما هي العلة؟ تهديد العقول. سواء كان من شدة الفارق من شدة الحزن أم إذا حصل فيه تهديد العقول لا يجوز الحكم أو لا يجوز عليه القضاء. بين قال رحمه الله تعالى فمن أدلة الكتاب تدل على ماذا؟ إمام تدل على فمن أدلة الكتاب إيش؟ أدلة تدل على إيش؟ فمن أدلة الكتاب التي تدل على ماذا؟ لا تمام. فمن أدلة الكتاب أي يقصد من أدلة الكتاب
التي تدل على إيش؟ على ثبوت القياس، على ثبوت القياس. طيب الناس ثلاث مذاهب في القياس. أنت عبد الرحمن الناس طيب على ثلاثة مذاهب في القياس، ما هو مذهبهم؟ هذا عمر، أنت فرحان. الناس على ثلاثة مذاهب في القياس، ماذا مذهبهم؟ لا إسماعيل؟ الأول يرون أن القياس ممنوع مطلقا، أن القياس ممنوع مطلقا، لا يجوز القياس أبدا، القياس ممنوع مطلقا. المذهب الثاني ماذا؟ ثانيا ضد الأول، ثانيا ضد الأول. ماذا ضد الأول؟ لا فالأول هو القياس ممنوع مطلقا، وما ضده ماذا ضد الممنوع؟ جواز مطلقا، يرون أن القياس جواز مطلقا. ومذهب الثالث هو الأوسط، وهو الوسط بين المانعين وبين المجوزين. الأول يرون ممنوع القياس ممنوع مطلقا، والثاني يرون القياس جواز مطلقا، والثالث يكون ايش؟ القياس ماذا؟ نمت المذهب الثالث مذهب الوسط، والوسط يعني أن القياس لا يجوز مطلقا ولا يكون ممنوع ولا يمنع مطلقا، ولكن القياس يجوز عند ايش؟ عند ماذا؟ عند المضطر، عند الاضطرار. الحمد لله. يد مسلم. القياس يجوز عند الضرورة، يجوز القياس عند الضرورة، لا يمنع مطلقا ولا نقول جواز مطلقا، ولكن القياس يكون عند الضرورة، وهو بمنزلة ايش؟ وهو بمنزلة الميتة لمن؟ للمضطر. وهو بمنزلة الميتة للمضطر، أن الموتة ميتة أصلها حرام، لكن عند الاضطرار للمضطر يأخذ حكم الجواز حلال. وذلك القياس أيضا تكون عند الضرورة. طيب ما دام وجود الدليل من الكتاب والسنة لا يجوز الاستدلال أي بالقياس، لأن الدليل موجود، كيف يقول يقاس عليه؟ طيب إذا القياس عند الاضطرار، عند المضطر، إذا لم يوجد الكتاب والسنة، لكن هناك علة جامعة بين الأصل والفرع، وهذا يقاس عليه، قد يقاس عليه. هذا مذهب الناس في القياس. فمن أدلة الكتاب أي تدل على جواز القياس قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. أين القياس؟ أين القياس؟ الميزان قياس. ليش الميزان يقال قياس؟ لا أنا ما أحتاج إلى
لماذا الميزان يقال القياس؟ لأن المعنى الميزان هو القياس، أي يقاس عليه يوزن عليه، لأن الميزان ميزان، تعرف ميزان؟ أنت تعرف ميزان يا فرحان؟ Hah? Mata mizan? Untuk apa timbangan? Untuk apa katanya? Hah? Untuk apa? Menangkal? Menangkal apa? Hah? Timbangan langsung menangkal. Menakar takaran bukan timbangan. Nah, astagfirullah. Menakar itu pakai liter, namanya takaran, bukan timbangan. Coba antum takar itu, ngambil timbangan, ambil apa? Literan. Atau kaleng cat misalnya nih, satu kaleng cat. Itu namanya takaran, kail. Mizan lain. Jadi belum tahu mizan. Pernah ada timbangan? Lagi untuk apa? Ya, untuk nimbang. Kenapa jangan nimbang? Timbangan itu untuk nimbang. Kenapa ditimbang? Kenapa timbang? Ya, biar sama. Gimana? Nih, timbangnya biar sama kan? Nah, dipenuhi biar sama beratnya. Inilah dinamakan kias, karena kias itu menyamakan. Menyamakan suatu, ya? Paham kan? Belum? Belum. Menyamakan sesuatu. Namanya apa? Kias. Ini kias, mizan itu sama dengan kias. Mizan, arti mizan itu adalah kias. Kenapa? Karena alat untuk menyamakan sesuatu. Ya, untuk menyamakan sesuatu biar sama. Nah, itu maksudnya. Allah sudah di antara kita berakhir wal mizan. Wal mizan nuzul. Ma tuzanu bil umur. Wa yuqayasu bihi bainaha itu. Maka mizan, baik mizan di mana huwa mizan hakiki atau di mana mizan ma'nawi. Lakin yuqsad huna mizan di mana ma'nawi. Mizan, ma tuzanu bil umur. Perkara itu akan ditimbang, ya. Yang menimbang perkara apa sih? Misalkan ada masalah, ditimbang dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Maknanya aqwal nas, ya. Pendapat fatwa manusia, qaul manusia. Itu makanya tuzan, dilihat, ditimbang nih, timbang dengan kitab was sunnah. In wafaqal kitab was sunnah qubil. Wa in lam yuwafiq yurad. Makanya itu namanya istilah mizan, ya. Alat untuk apa? Menimbang. Atau alat dengan muqayyas bihi, alat untuk mengukur, menyamakan, ya. Namanya qiyas, karena menyamakan sesuatu dengan sesuatu. Sandal disamakan dengan sepatu misalnya. Sandal disamakan dengan sepatu. Bisa? Bisa enggak? Kok bisa? Cuma diri kaki. Sandal. Baik, nah, contohnya. Muqayyas untuk mengkiaskan, menyamakan. Contoh sekarang ada orang minum. Orang minum apa? Minum legen. Tahu legen? Tahu legen atau Pak Muhammad? Yang gimana? Buah kelengkeng. Buah kelengkeng enak, buah kelengkeng. Legen. Air kelapa baik dari aren atau kelapa yang biasa, ya. Air legen. Loh, bet kok tidur? Alamat orang soleh. Alamat solihin jam segini ngantuk. Legen dimasukkan bambu, ya. Bambu disimpan berapa hari? Berapa hari? Sudah sampai asam, kemudian apa? Diminum. Namanya apa? Legen. Oke. Habis minum mau kemana? Mau kuburan. Mabok nih. Legen haram kalau begitu apa enggak haram? Haram. Dikiaskan dengan apa?
legen dikiaskan dengan legen orang buat legen tadi ya. Lebih bagus lagi dimasukkan dalam tanam. Itu bambunya dalam tanam. 5 hari diambil. Itu lebih dahsyat lagi daripada yang pertama. 5 hari diambil, orang minum sudah. Yaqulu ma la ya'lam. Oh, ini apa yang dia omong nggak tahu. Apa namanya ini? Legen bukan? Namanya orang udah mabok, ya. Sekarang legen. Kan nggak ada di Arab legen. Apa ada di Arab legen? Hah? Nggak ada legen. Sekarang apakah legen ini dikiaskan dengan apa? Legen haram apa halal begitu? Ada memabukkan ya, kalau bukan memabukkan nggak bicara. Ini memabukkan. Berarti dikiaskan dengan apa? Dengan apa? Nabid. Dikiaskan dengan khamar. Khamar terbuat dari apa? Anggur. Berarti legen dikiaskan dengan anggur. Di sini tidak perlu kias. Sebab pengertian khamar itu kullu ma yukhamirul uqul. Segala sesuatu yang menjadikan akal itu tertutup. Berarti lafaz ini amun am khasun am dohirun am nasun. Am fakihnya manusia harus paham. Sehingga nggak perlu kias ternyata. Kenapa? Al khamru kullu ma yukhamirul uqul. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu. Al khamru kullu ma yukhamirul uqul. Segala sesuatu yang jika kamu makan, kamu minum, akal kamu tertutupi, bukan hilang, akalnya masih di sini, bukan tertutup. Yang di sini gitu. Sehingga apa yang diucapkan dia tidak ngerti. Dia mentalak istrinya, dikira cinta istrinya. Tapi dia mau tolak tuh, dia maksudnya cinta. Gimana? Kalau itu tertutup, ya, udah tertutup akalnya. Ini namanya khamr. Segala sesuatu yang membuat akal tertutup. Berarti kalau orang minum legen, ya, sampai tingkatan begitu, berarti legen ini haram dengan nas, bukan dengan qiyas. Dengan nas, dengan ada orang buat jus apa? Jus semangka. Halal apa haram? Halal apa haram? Halal, masya Allah, halal. Jus ini jus semangka kemudian dibiarkan. Semangka dibiarkan sampai 5 hari. Sampai 5 hari dibiarkan begitu. Ya, keluar busa. Antum minum. Kemana mau kamu? Kamu kemana? Mau makan batu? Pokoknya dia mabuk lah. Nah sekarang apakah jus ini dikiaskan pada yang lain? Tidak perlu kias karena kullu ma yukhamaru ulukul. Ini nggak perlu kias karena sudah ada lafdzun am, segala sesuatu yang menutupi apa? Akal, maka dia disebut khamr. Maksudnya haram. Tapi kias sesuatu yang tidak didapatkan nas seperti tadi. Maka yuqas, umur dikiaskan dengannya. Kiaskan dengannya. Baiklah. Seperti tadi yang kita misalkan banyak permisalan kias. Ada orang saking senangnya Muhammad, saking senangnya, nggak tahu lah senangnya kenapa, apa dapat hadiah atau apa, akhirnya mengatakan pada istri tolak tuki. Mengatakan pada istrinya tolak tuki, saya telah mentalak kamu. Saking senangnya. Sah apa enggak itu? Bukan saking senangnya pada istri maksudnya. Saking senangnya mendapatkan sesuatu. Akhirnya lihat istri tidak tolak tuki. Sah enggak tolaknya? Kenapa tidak sah? Tertutup akalnya. Dia tertutup akalnya. Saking senangnya. Ini sekarang contoh ya, contoh talak. Orang saking senangnya mendapatkan sesuatu, malah lihat istri langsung tolak tuki. Nah ini gimana? Istrinya sedih.
Gimana sih tolak? Ini sebenarnya orang itu nggak ada dari dulu bicara tolak, malah dapat kayak gitu tiba-tiba saya ditahan. Nah, jadi di sini. Nah sekarang apakah jatuh talak atau tidak? Baik, nah dikiaskan pada orang yang saking senangnya mengatakan apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ada orang mengatakan saking senangnya. Ini pokok, ini asalnya asal. Lihat asalnya hadis Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Itu qaul betul enggak Ustaz? Qaul gimana itu? Mengucapkan itu. Tidak bahaya. Bahaya apa tidak? Bahayanya apa? Kok bahaya? Bahayanya apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Bahaya nggak bahaya? Apa bahayanya? Bagaimana? Terus gimana? Ya kalau kafir, ucapan apa? Ucapan kafir, kufur. Mengaku bahkan dia kafir sekali karena apa? Makna Allahumma anta abdi, Allah engkau hambaku, saya Tuhanmu. Gimana? Dibalik qaul kufur. Akan tapi dia akhta'a min syiddati al-farah. Hadhihi hilah. Akhta' min syiddati, salah nasabnya apa? Gembiranya. Salah saking apa? Gembiranya. Tidak dihukum, dia tidak dihukumi kafir. Tidak dihukumi kafir. Ya, tidak dihukumi murtad. Kenapa? Akhta'a min syiddatil farah. Kalau dia sadar ya enggak akan ngomong begitu. Karena zuhulnya, pikirannya tertutup sehingga saya ngomong begitu. Berarti tidak jatuh hukum, tidak sah, tidak hukum. Kenapa? Karena khata' min syiddatil farah. Tadi ada orang min syiddatil farah, dia mentalak apa? Istrinya, padahal enggak ada keinginan sama sekali mentalak istri, dia cintanya setengah mati kok mentalak istrinya. Nah ini kemudian enggak tolak tuh, nah ini enggak jatuh talak. Kenapa? Kan akhta'a min syiddatil farah. Contoh, kalau yang belum ikuti aja, karena itu pelajaran berlanjut. Maksudnya itu yuqayas bihi bainaha. Yuqayas, mizan itu qiyas. Ya, mizan itu adalah qiyas. Ini maksud. Qalu ta'ala kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Maksudnya adalah i'adatul khalq kama fil bidayah, kama fi bidayatil khalq. Maksudnya saya di sini adalah kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Pengembalian makhluk ya disamakan seperti permulaan penciptaan makhluk. Maksudnya apa? Ya ayyuhannas innakum mahsyurun yaumil qiyamah hufatan uratan hurla. Kama badana wa khalqin nu'id. Orang lahir. Siapa yang pakai alas kaki? Saya tanya Umar, siapa orang yang lahir pakai alas kaki? Yang betul. Anta Muhammad. Enggak ada. Orang lahir pakai anak lahir. Dari perut ibu. Siapa yang pakai alas kaki? Enggak ada yang sepatuan? Enggak ada yang sandalan? Enggak ada. Semua manusia diciptakan demikian, lahir dari perut ibu dan keadaan khufatan, khufah. Semuanya tidak beralas kaki. Ufatan, uratan, urah. Apa urah? Urah siapa urah? Apa itu ini? Tidak apa? Dia pakai pakaian uratan. Tidak ada yang pakai apa? Pakaian enggak ada, pakai sirwal, ada pakai komis, ada enggak ada. Sampai sekarang enggak ada. Sampai hilang ya semua tidak ada, udah nas. Ya, enggak ada. Kalau pakaian tipis misalkan kayak kulit ular, ya enggak ada. Kufatan, orotan, hurlan. Apa hurlan be? Hurlan apa? Kalau apa itu?
Nah, tidak khitan. Nggak ada yang lahir khitan, nggak ada. 3 ini. Kama bada'na awal khalqin wa'iduk, nanti di hari kiamat dibangkitkan manusia juga demikian. Dalam keadaan demikian, khufatan uratan hulan sebagaimana awal penciptaan. Berarti ini kan dikiaskan, disamakan, penyamaan, dikembalikannya manusia sebagaimana dia lahir ke dunia. Khufatan uratan hulan. Kama bada'na awal khalqin na'idu. Maksudnya itu. Wallahu alladhi arsala riyah fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bil ardi ba'da mautiha kadzalika nusyur. Kadzalika nusyur. Aina al-asl wa aina al-far'? Min hadhihi al-ayah. Wallahu alladhi arsala riyah fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit fa ahyayna bil ardi ba'da mautiha kadzalika nusyur. Huwa al-asl wa huwa al-far'. Anta sampai itu Muhammad deh Anta Muhammad anta. Sekarang anda tanya dulu asalnya mana, foronya mana. Anta iman. Iya udah arti mana? لا أنا ما أصل ما إيه الأرض إيش ماذا تقصد به إيه الأرض هذا ماذا الأصل أو فرع أو ماذا الأصل إيه الأرض والفرع إيه أو الأموات هذا di bawahnya ini وشبه إيه الأموات بإيه الأرض وهذا هو القياس. Sekarang antum tapi belum tentu paham. Nah, makanya tanya. Saya tanya. Sekarang hujan belum? Betul. Belum hujan. Sekarang ini, antum lihat. Tanah yang kering. Pernah lihat tanah kering? Yang apa tanah kering? Yang retak. Musim kemarau, antum lihat sawah kering, nggak ada hijau, nggak ada tanaman, lihat, nggak ada rumputan, nggak ada apa semua, nggak ada. Paham? Allah Taala turunkan hujan dari langit. Fatusbihul arda mukhdarrah. Sekarang kamu lewat sana, subhanallah, kering, nggak ada apa-apa, ya kan? Nggak ada hijau wala syai'. Turun hujan, seminggu lewat, subhanallah, sekarang sudah hijau semua, rumput apa semuanya tumbuh semuanya. Subhanallah. Mudah apa susah bagi Allah Ta'ala menghidupkan itu? Mudah. Fatusbihul ardu mukhtar. Ini sangat mudah. Allah SWT demikian akan membangkitkan manusia dari alam kubur. Ya? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kayak tanaman tuh keluar dari kuburan. Baik. Mudah sekali. Wa huwa ahwanu alaihi. Walahul matsalul a'la fis samawati wal ardh. Yang demikian bagi Allah Ta'ala lebih mudah, mengembalikan ciptaan lebih mudah. Walladzi yabda'u khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Nah ini diibaratkan begini, kadzalika seperti itulah nusyur. Seperti itu nusyur, manusia nanti dikeluarkan dari alam kuburnya. Sebagaimana tanaman-tanaman keluar dari dalam bumi. Berarti ada qiyas, ya, ada makis alaihi. Ada far', ada usul. Asalnya apa? Nih, asalnya sekarang di dunia. Ini asal. Antum lihat bumi yang tadi tandus, kemarau, enggak ada tanaman, hujan, tiba-tiba besok langsung apa? Tumbuh. Ini asal namanya. Asal.
Nah, kemudian bagaimana Allah Ta'ala akan membangkitkan manusia dari kiamat? Seperti itu kemudian tanaman keluar dari dalam bumi. Kadzalika nusyur. Seperti itu nanti manusia dibangkitkan. Ini banyak sekali di dalam ayat menjelaskan demikian. Kadzalika al-khuruj, kadzalika al-khuruj. Apa khuruj? Keluarnya manusia dari kuburan, bukan khurujnya dari makabir, bukan. Ini dikiaskan dari ayat sebelumnya. Baiklah. Kadzalika al-khuruj. Kadang-kadang ikan nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Ya kan? Semuanya disebutkan tadi bumi yang tandus, kemudian Allah turunkan air kemudian tumbuh. Sehingga bukan sesuatu yang susah bagi Allah Ta'ala untuk membangkitkan manusia. Namanya ini asal wal fara'. Asal wal fara' disebut apa? Al-qiyasu. Disebut apa? Ya, karena menyamakan antara fara' dengan apa? Dengan asal. Baik. Artinya bahwasanya nusyur, manusia dibangkitkan dari kiamat adalah amrun hayyinun Allah Ta'ala. Perkara yang sangat apa? Mudah. Bagaimana kalau perkara sangat mudah orang mengingkari? Nah ini. Tidakkah mereka manusia di dunia melihat bagaimana tanaman keluar dari dalam bumi? Nah itu. Fasyabahallahu ta'ala i'adat al-khalqi bitidaihi. Allah Ta'ala menyerupakan pengembalian makhluk dengan permulaannya, ya. Pengembalian makhluk nanti dikembalikan makhluk, diciptakan lagi makhluk. Sekarang kita hidup apa mati? Betul lah. Ya, ya benar. Dulu kita sebelum kita. Hah? Mati, barangnya mati. Hal ata al-insani hina min ad-din lam yakun syai'an madhkura. Dulu enggak ada dulu. Hah? Apa ada? Enggak ada kita semuanya. Huwa alladhi ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Nah. Dulu kita tidak ada sesuatu yang mati. Allah alladhi khalaqakum, pernah diciptakan, ya kan? Tsumma razaqakum, pernah diberi rezeki. Tsumma yuhyikum tsumma yumitukum. Sehingga dulu kita tidak ada, kemudian kita hidup. Setelah hidup apa? Mati. Setelah mati hidup kembali. Ini. Fasyaballahu i'adatul khalq bi ibtidaihi. Allah Ta'ala menyerupakan pengembalian makhluk nanti setelah mati, kita ini semua mati, dibangkitkan lagi. Bi ibtidaihi seperti Allah Ta'ala menciptakan awalnya. Artinya jika Allah Ta'ala mampu menciptakan awal, apalagi cuma mengembalikan. Wasyabbaha ihya'al anwat bi ihya'il ard. Dan Allah Ta'ala menyerupakan menghidupkan orang yang sudah mati dengan diserupakan dengan menghidupkan bumi yang tandus yang tidak ada tanaman. Berarti wahada wal qiyas. Ini apa? Qiyas. Karena muqayasatul umur, menyamakan satu dengan satu yang lain, menyamakan satu dengan satu yang lain. Pernah ada orang Arabi datang ke Nabi SAW. Dia putih, istrinya putih, hasilnya hitam. Hah? Apa mat? Hah? Dia putih. Dia putih. Ya. Bapaknya putih, istrinya putih. Hasilnya apa harusnya? Nah, ya menurut keumuman kan. Nah, ini hasilnya kok hitam. Dari mana ini? Ya, orang Arab ini curiga. Jangan-jangan istri saya ini nggak betul. Karena dia putih, istrinya putih, hasilnya apa? Hitam. Jangan-jangan ada pihak ketiga. Si hitam-hitam yang masuk. Wah. Ini beneran. Untuk dia di Sahih Bukhari, Babul Ahkam ini nggak percaya. Sok nggak percaya nih.
Curiga betul orang ini. Coba siapa nggak curiga? Antum curiga nggak kira-kira? Hah? Ada sebaliknya. Orang hitam, istri hitam. Hasilnya apa? Putih. Ada. Pernah terlihat ada orang Amerika. Amerika kulit hitam. Namanya kulit hitam. Tapi anaknya putih. Ini makanya antum harus paham ya. Jadi jangan curiga dulu. Harus pelajari dulu. Kita berahsan. باب من شبه باب الاتصال الاتصال باب أحسن sudah dari باب الاتصال باب من شبه hadisnya باب من شبه أصلا فرع باب من شبه أصلا ini 3 bab al-ittisam. Bab yang ke-12 bab man syabah aslan ma'luman bi aslin mubayyan qad bayyana Allah hukmahuma ifham as-sa'il. Ini bab qiyas. Nah, ya. Dalam kitab al-ittisam bab ke-12 nomor hadis 7314. Bab man syabah aslan. Ini pendapat Imam Bukhari. Bab Imam Bukhari juga membolehkan qiyas, cuman tidak mutlak kayak gitu. Ini terus. Bab man syabbaha aslan. Bab orang yang menyerupakan aslan makluman bi aslin mubayyan. Qad bayyana Allah hukmahuma liyufham as-sa'il. Contoh ini ya. Ana Arabian. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ana Arabian ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inna imraati waladat hulaman aswad. Sesungguhnya istriku melahirkan hulam aswad, anak yang hitam. Padahal dia apa? Suaminya putih, istrinya putih, anaknya apa? Hitam. Baik, ini angkar tuhu. Saya mengingkarinya. Ini bukan anak saya. Karena hasilnya apa? Hitam. Karena putih ketemu putih hasilnya apa? Hitam. Mungkin kalau hitam ketemu hitam hasilnya putih mungkin wah. Ini biasanya kan begitu. Coklat ketemu coklat hasilnya apa? Ya coklat. Nah, coklat. Tapi juga jangan saya mau cari yang putih biar hasilnya apa? Nah, rambut. Ya kamu udah kambing kan? Kambing. Itu kan hasilnya beda-beda. Baiklah, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal laka min ibil. Sehingga ketika orang ini mengingkari, ini bukan anak saya kayaknya. Dibawa kepada sesuatu untuk dia tahu sesuatu yang dia pernah lihat. Hal laka min ibil. Nah, ternyata hal laka min ibil. Kamu punya unta. Nah, kamu punya unta. Qala na'am. Ya iya. Famaluha, apa warna untanya? Qala humur.
merah. Qala hal fiha min awraq? Apakah ada onta yang warnanya awraq, kebiruan? Qala inna fiha al-warq. Inna fiha al-warqan. Betul ada. Betul. Onta merah hasilnya begini, lain enggak merah. Kenapa? Fa'ana turu dalika. Ya, gimana kamu bisa tahu itu? Dari mana? Qala ya Rasulullah irqun naza'aha. Ini sebenarnya ada keturunan. Barangkali ada keturunan dulu ibunya onta ini kayak gini. Wala alaka hadahid irqun naza'ahu. Bisa jadi juga mbah-mbahnya ini dulu apa? Hitam. Nah, gitu. Makanya ada orang bilang penyakit keturunan. Ada bayi nyerupai bapak enggak, ibu enggak, nyerupai nenek. Ada? Nah, banyak. Lain maksud. Ini kias namanya, ya. Baik. Asalnya apa? Asalnya ibil. Asalnya dari ibil. Untuk yang menjadi sandarannya onta, ya kan? Onta merah bisa lahir seperti ini. Oh bisa. Ya karena ada dulu bapak-bapaknya onta ini, ya. Induk-induknya ada yang warna gini. Nah, ini ditenangkan. Kalau begitu, ada nggak kira-kira ibu atau bapak kamu yang kayak gini? Bisa jadi. Ya kalau begitu, itu demikian sama. Sehingga jangan dulu terburu-buru menuduh dan mengingkari anak yang lahir. Jangan buru-buru meniadakan ini bukan anak saya, dan jangan buru-buru mengatakan istri saya itu kurang benar. Nah, tuh, paham? Paham apa ini? Ceritanya? Ya udah. Ini dalam bab man syaba aslan makluman bi asli mubayyan. Baik. Dan kita boleh itu. Ini kias, semua digunakan al-kias. Oh ini malah ada di sini. Tapi nggak mengapa, karena tadi langsung hadisnya. Kalau ini kan cerita anak rajulan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa min adillati sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam sa'alahu anisiyam an ummiha ba'da mautiha. Dan ucapan Nabi SAW terhadap orang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang hukum puasa, mempuasakan ibunya yang telah meninggal. Ibunya meninggal, dia punya hutang puasa. Punya hutang apa? Puasa. Ibunya meninggal, dia punya hutang puasa. Baik. Apakah saya liman sa'alathu? Perempuan. Qalu sallallahu alaihi liman sa'alathu. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang puasa, tentang mempuasakan ibunya yang meninggal. Ara'aiti law kana ala ummiki dainun faqadaitihi akan yu'addi dzalika anha. Nah, sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, "Gimana pendapatmu jika ibumu punya hutang? Utang betul, utang dunia ini. Dunia. Kemudian kamu bayar hutangnya. Baik. Apakah kamu sudah termasuk, apakah yang demikian sudah termasuk dibayar hutangnya? Ada orang punya hutang. Ya, kamu punya ibu, ya kan? Ibu kamu meninggal. Ibu kamu punya hutang di warung. Kemudian kamu bayar. Ini bayar ibu saya hutangnya. Kira-kira hukumnya sudah dibayar belum? Hah? Nah, seperti itu juga fasumi on ummik. Demikian juga hutang puasa. Kalau dia punya hutang puasa, kamu puasakan berarti sudah termasuk terbayar. Ini juga kias. Mana asalnya? Asalnya di sini mana? Oh, ya hutang di dunia ini ya. Ketika dibayar sudah termasuk apa? Selesai. Demikian juga hutang apa? Puasa. Sama. Tsani anna rajulan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajul Arabian sudah jelaskan tadi ya. Bukan sekedar rajul, bukan rajul biasa, tapi ana Arabian. Nasnya begitu. Ana Arabian. Bisa dilihat di asal. Ana Arabian sudah selesai tadi. Baiklah. Wa hakadha jami'ul amsal al-waridah fi kitab wa sunnah dalil al-qiyas bima fiha min ibari syai' bi nadhirihi. Demikian juga semua amsal, semua bentuk-bentuk contoh-contoh yang datang dalam kitab wa sunnah
dalil menunjukkan terhadap adanya kias. Lima fiha min itibari syai'in binatiri. Kenapa? Karena kias itu adalah yaitu menjadikan sesuatu dinilai dengan yang sebandingnya. Itu nama kias. Iktibar syai' binadhirihi. Nadhir bimana did wa syibihi wa mathilihi. Sesuatu bisa dinilai dengan melihat yang sebanding. Sesuatu bisa dinilai dengan yang sebanding. Wa tilkal amsalu nadribuha linas wa ma yakiluha ilal alimun. Cuman yang tahu, yang paham ini orang yang berilmu. Maka orang berilmu subhanallah. Gitu. Baik, nah ini tadi dari kitab sunnah tentang masalah al-qiyas. Baik. Sehingga kias itu sabit fil kitab sunnah. Cuman la natasahal, tidak bermudah-mudahan dengan kias. Tidak bermudah dengan kias, akan tapi cari nas, cari dalil terlebih dahulu. Baik. Jadi orang yang termudah dengan kias, misalnya ada uang zakat digunakan untuk membangun masjid, ada nggak? Uang zakat digunakan untuk membangun masjid, ada nggak? Bukan nggak ada, banyak sekali kok nggak ada. Banyak orang pada bangun masjid dengan uang apa? Uang zakat. Mereka mengatakan zakat itu bangun masjid adalah fi sabilillah. Fi sabilillah. Apa ada orang bangun masjid bukan fi sabilillah? Sabilillah. Kiasan. Dikiaskan kepada fi sabilillah. Ini yatawassa' fil qiyas ghairu musib. Contoh yang orang yang tidak benar dalam kias. Dapat zakat mal 2 miliar. Sedangkan masjid perlu perbaikan 0,5 miliar. 0,5 miliar untuk bangun masjid, yang lain dibagi-bagi yang lain. Kenapa? Mereka mengatakan ini fisabilillah. Ini khata. Mau mengkiaskan demikian. Karena makna fisabilillah dalam Al-Quran, di dalam mustahik bagi orang yang berhak mendapatkan zakat, fisabilillah bimana al-muqatil. Orang yang betul-betul perang. Memang maknanya orang yang berperang di medan perang. Baik. Sehingga orang yang mengkiaskan bahwa pembangunan masjid adalah fisabilillah, ini khata. Kenapa? Ilahnya beda. Ilahnya apa? Beda. Al-muqatil itu orang yang betul-betul perang. Makanya banyak kesalahan orang-orang itu. Kenapa? Yatawassa' fil qiyas. Mereka bermudah-mudahan di dalam apa? Al-qiyas. Masalah qiyas. Sehingga tidak bermudah-mudahan, tidak juga melarang masalah kias, akan tapi kias ada minum kitab sunnah, cuma apa? Indah darurah. Baiklah. Coba orang Arabi tadi bisa paham dengan apa? Disamakan dulu, menyamakan, digambarkan dengan sesuatu yang dia pernah lihat, pernah saksikan dan ada apa? Sesuatunya apa? Onta. Maka tanya halaka min ibil? Kalau na'am. Kalau misalkan tidak punya onta, halaka min baqar? Mungkin kalau enggak. Ada bakar putih, induknya putih, hasilnya merah. Ada enggak? Banyak. Ya kan? Banyak. Ada kambing hitam. Inilah kejantannya hitam. Induknya hitam. Anaknya apa? Putih. Banyak. Dari mana itu? Kok nggak pernah protes? Jangan. Karena bilang ini gen keturunan. Dulu ada mbah-mbahnya ini yang kayak gini. Ya sama kalau begitu. Nah ini. Sama kalau begitu. Baik, ini namanya kias. Orang saya paham. Menyamakan asal bil farq. Menyamakan farq bil asal. Dia lebih baik. Semuanya menunjukkan dalil al-qiyas.
Subhanallah.